أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let me share the screen. जी आप लोग सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से हैं? जी और कौन कौन है हमारे साथ? ज़ैनब हैं, महर है, अबिया, फारिस हैं, माशाल्लाह, जवेदिया और शयान हैं। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ज़ैनब आप कैसी हैं? शयान आप खैरियत से हैं? जवेरिया, मुस्तफ़ा आपको आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जी मुझे आ रही है। अच्छा, महर आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा नहीं, मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ। अच्छा अबीहा तो अस्सलाम जैनब आ गई। वालेकुम सलाम। जन्नत कैसी हैं बेटी? ये हैं। अबिया आप कैसी हैं? ठीक ठीक है। फारिस भी है आपके साथ? जी अच्छा माशाल्लाह। फारिस आप कैसे हैं बेटे? ठीक ठीक है। और शयान आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम चाय वालेकुम। कैसी हैं आप? में खैरियत से? वॉशरूम में आ रहे हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा इसकी शयान की जो है ना इस प्रोग्राम में अजान जरूर सुनाइएगा, मस्जिद वाली जो है। जरूर जरूर मैं शेयर करती हूँ। सही है। महर ओके। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये आप जो है वो मेरा ख्याल अजान से ही ना शुरू करें इस प्रोग्राम को। मैं आपको सेंड कर दूं तो आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैं आप पे। मैं आपको दे दूं, मैं आपको राइट दे देता हूँ ना, आपको को होस्ट बना दूं। आप अपनी तरफ से प्ले कर सकते हैं या आप चाहेंगी मैं प्ले करूं? आप कर लें। एक सेकंड चाय ना आ रहा है फिर आप कर लें। अच्छा चले, मैं ज़रा व्हाट्सएप खोल रहा हूँ। जी व्हाट्सएप से लगा अगर वो शेयर करता है तो व्हाट्सएप सही है। चले व्हाट्सएप है। शेयर ये व्हाट्सएप थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, जब तक मैं सूरह फातिहा पढ़ लेता हूँ। एक औज़ु मिनट मैं भी बिल्लाहि चेक मिनश करती हूँ। आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। अभी जैनब आप कुछ दिखाएंगे आज? आज कुछ दिखाएंगी आज आप? नहीं। अच्छा चले। और कौन है? अबीहा आप दिखाएंगी कुछ आज? अबीहा या फारिस?
ہمارے پاس ہے لیکن ابھی ہم ٹریول کر رہے ہیں. او ماشاءاللہ سبحان اللہ. وعلیکم السلام سر، آئے ہیں آپ کو نظر؟ جی جی نظر آ رہا ہے بالکل. آ رہا ہے. سر نظر آ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ تو پلے کیجیے. دیکھیے جی میں کرتی ہوں. یہ دیکھیے ماشاءاللہ شیان ہیں. اس کے اوپر رائٹ سائڈ پہ کلک کیجیے گا تو یہ بڑا ہو جائے گا. اوپر رائٹ سائڈ میں ایک ونڈو آتی ہے. جی رائٹ سائڈ. یہ شیان اذان دے رہے ہیں اپنی مسجد میں ماشاءاللہ. ان کی آواز نہیں آ رہی کلیئر. آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ کہ وہ بالکل تھوڑی سی آ رہی ہے، بیچ میں آتی پھر رک جاتی. یہاں پہ پراپر آ رہی ہے. کیا نام تھا ان کا؟ کہ کی آواز مزیدار نہیں. میں اپنے طرف ٹرائی کروں. جی ضرور. میں ٹرائی کرتا ہوں. وہ آپ جی سر. بند کر دیجیے. جی سر. ایک ابھی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اذان آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایک منٹ. بڑی ہو گئی. مجھے بتائیے گا اذان اگر اب آواز کا بھی جب آنی شروع ہو گیا. ابھی شروع نہیں ہوئی. آواز آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ اب مصطفیٰ جی اچھا اچھی آواز آ رہی تھی. میں دوبارہ شروع کرتا
سبحان اللہ. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اوکے ماشاء اللہ. دیکھا ماشاء اللہ شیان جو ہے مسجد میں جا کے اذان دیتے ہیں اور جو ہے کبھی کبھی فجر میں بھی جا کے جو ہے وہ اذان دیتے ہیں مسجد میں. آپ شیان فجر میں بھی جاتے ہیں آپ؟ جی جاتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. صحیح ہے. آج ہم لوگ دیکھیے کہ سوچنے کی اصل میں ہمارے لیے بات کی زندگی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے اور پھر آخرت میں اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. تو جو اس دنیا میں اچھے کام کریں گے ان سے اللہ راضی ہو جائے گا. ان کو اللہ کہاں ڈالیں گے؟ جی زینب بولیے. سر جب ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا تھا اور انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ ہم نے سب کہا تھا جی. پھر ہم پھر سے فوت ہو گئے اور پھر زندہ ہو گئے. جی تو بولا تھا نا، تو وہ اللہ نے کیوں بتایا تھا ہمیں؟ میں کیا بولتا ہے اسی کی اگلی جو آیت ہے، اللہ بولتا ہے میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم یہ پھر جب میرے پاس آؤ گے آخرت میں تو تم یہ نہ بولو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ تھے، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے تھے اس لیے ہم نے غلط کام کیے. اگر اللہ نہیں بتاتا تو اللہ نے ہر ایک انسان کے دل میں ذہن میں یہ ڈال دیا ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ رب ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے. آپ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر آپ جنگل میں بھی چلے جائیں، ایمیزون کے جنگل میں یا آسٹریلیا کے بالکل ریموٹ ایریاز میں، تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دیر از ون گاڈ، اللہ ہے، یعنی ایک خدا ہے جو پوری دنیا چلا رہا ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں اللہ نے پہلے پروگرام کر دیا. لیکن وہ اپنی کچھ شرارتوں کی وجہ سے، وہ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے بہکانے کی وجہ سے وہ لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، غلط راستے پہ چلتا رہتا ہے زندگی بھر، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی بتائیں گے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا جو غلط راستہ اس دنیا میں غلط راستہ جہنم میں جائے. جی وہ جہنم میں جائے گا کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ. ہمیشہ. آپ سوچئے اللہ معاف کرے جس کو جو دوزخ میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے نا؟ آگ میں ہی رہے گا اور تھوڑی دیر آرام کرے گا پھر آگ میں چلا جائے گا. نہیں بس اس کے لیے عذاب، اس کے لیے بے چینی، اس کے لیے یہ سزا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، قرآن بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے اور بہت آسان کر دیا. دین کو اللہ نے بہت آسان کیا ہوا ہے، مشکل نہیں ہے دین. اس لیے کہ
مجھے اور آپ کو اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے نا، پوری ہماری سائیکالوجی کو بھی جو ڈیزائن کیا ہے وہ دین کے مطابق کیا ہے. تو جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہم بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وی فیل ویری ہیپی. اور جب ہم دین سے نکل جاتے ہیں تو پھر دین ہم جو ہیں بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین میں آپ لوگوں کو معلوم ہے دین کیا ہے؟ دین کا اصل میں جو میں مطلب سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت، وہ کنڈیشن جہاں پورا کا پورا اللہ کی بات مانی جائے، وہ دین ہے. جہاں اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں چلتی. جب یوم الدین بولتے ہیں نا تو آخر کے دن کسی اور کی، یہاں چلو شیطان تھوڑی چلا لیتا ہے اپنی، لیکن آخرت میں جو یوم الدین ہے وہاں تو صرف اللہ کی چلے گی. وہاں تو شیطان بھی پریشان ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا رہا ہوگا، ہے نا. تو دین کیا ہے؟ دین پوری طریقے سے اللہ کی بات ماننا. اور اب آپ یہ بتائیے کہ دین کے لیے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا ذرائع دیے، کیا کیا چیزیں دی ہیں؟ آپ لوگ قرآن پاک اور نبی، قرآن پاک دیے، نبی دی، اور اسلامی کتابیں. جی وہ اسلامی کتابیں تو یعنی اصل میں وہ ہیلپ کرتی ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے ہیلپ کرتی ہیں، لیکن جو دین کو اصل ڈیفائن کرتی ہیں وہ قرآن پاک ہے، نبی ہے، نیچر ہے. نیچر یعنی جو ہمارے گرد چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بالکل لاجک پہ قائم. پوری جو ہے دنیا اللہ کی تابع ہے، وہ بڑی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر چیز اللہ نے ایک بہت اچھے ڈیزائن سے مینجمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کو مینج کر رہے ہیں اللہ. کوئی چیز اللہ کی مینجمنٹ سے باہر نہیں ہے، زبردست مینجمنٹ. ابھی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ بڑی فیسینیٹنگ مجھے لگتی ہے. یا آپ تصویر دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اللہ بنا کے پھینکتا گیا بے ہنگم بغیر کسی آرگنائزیشن کے، یا اللہ نے پوری آرگنائزیشن کے ساتھ اس کو پیدا کیا اور سب اپنی اپنی جگہ پہ تہر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ابھی اس میں دیکھیں، اس میں بلینز آف سٹارز ہیں، اس میں بلینز آف سٹارز ہیں، اس میں بلینز آف سٹار ہیں، اس میں سب میں بلینز آف سٹارز ہیں. وہ سب سٹارز جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہے، جو اللہ نے راستہ ان کے لیے فکس کیا، اسی راستے پہ چل رہے ہیں. یہ گلیکسی بھی گھوم رہی ہے کسی اور گلیکسی کے گرد، تو یہ بھی اللہ نے اس کے لیے بھی راستہ متعین کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی راستہ متعین، سب کے لیے. تو اللہ نے ہر چیز کو مینجمنٹ کے ساتھ مینج. ہی از دی بیسٹ مینیجر، ہی از دا پرفیکٹ مینیجر. اللہ جو ہے پرفیکٹ مینیجر ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو دیکھنے تو چھوٹی سی لگ رہی ہے یہ گلیکسی، اس میں بلینز آف سٹارز ہیں. ہمیں امیجن بلینز آف سٹارز، I mean this is very very big. ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کی شان یعنی اصل میں تو ہمارے رب کی شان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو لا اس کے اندر رکھ دی، اس کے اندر سسٹم رکھ دیا، اور اس سسٹم کے تحت اچھا ہمارے لیے بھی اللہ نے سسٹمز بنائے، زندگی کے سسٹم. صحیح ہے نا، ہمیں سسٹم بنایا ہے کہ بھئی اچھا دیکھو عابد، اپنے جو سوشل معاملات ہیں، فیملی کے معاملات اس طرح چلانا، پیسے کے معاملات اس طرح چلانا، جو ملک کے معاملات ہیں وہ اس طرح چلانا. ٹھیک ہے، جو آپ بولیے کہ لین دین کے معاملات ہیں وہ اس طرح چلانا، وہ سب اللہ نے ہمارے لیے سسٹمز بنا دیے. اچھا اب آپ بتائیے کہ یہ سب سسٹم فالو کر رہے ہیں نا. اب اگر کوئی چیز سسٹم نہ فالو کرے تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے نا کیا ہوگا اگر کوئی سسٹم خراب ہو جائے گا، دوبارہ بولیے. نظام خراب ہو جائے گا. جی حساب سسٹم خراب ہو جائے گا، وہ سسٹم کے خلاف جا رہا ہوگا. یعنی نیچر، سسٹم کیا؟ نیچر. جو نیچر ہے، جو فطرہ ہے، وہ اللہ کے سسٹم، جتنے سسٹم وہ اللہ کا فطرہ ہے، اللہ نے اس طرح اس کو پیدا کیا ہے.
تو جب آپ اس کے خلاف چلیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اللہ کو نہیں نقصان ہوگا. اللہ تو اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑے ہیں نا، تو اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا. تو اس لیے اللہ ہم سے بولتے ہیں کہ بھائی معاملات دیکھو خراب ہو جائیں گے. کیا خراب ہوگا. جو معاملات ہوتے وہ بھی خراب ہو جائیں گے. جی جی معاملات خراب رہیں گے، ہم لوگ جو ہے نا پھر بے چینی میں آ جائیں گے، بے چینی کی کیفیت میں آ جائیں گے. لیکن اگر ہم اللہ کا سچا فالو کریں گے تو ہمیں آزمائش تو ہوگی، شیطان حملے کرے گا، لیکن وی ول فیل ویری اسٹرانگ، وی ول فیل، ہمیں جو ہے نا بہت اسٹیبل رہیں گے، ہم لوگ جو ہے نا مضبوط رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم تو اللہ کے لیے اللہ کے احکام مان رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو اللہ کے سسٹم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے بول رہا تھا کہ اللہ نے قرآن پیدا کیا، نبی پیدا کیے، نیچر پیدا کیا، کہ دیکھو اللہ بولتا ہے غور و فکر کرو. عقل دی ہمیں اللہ نے، بہت بڑی چیز ہے عقل. اگر آپ عقل نہیں استعمال کریں گے تو پھر آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، ہر ایک چیز کو عقل دی ہے اللہ نے. جانوروں کو بھی عقل دی ہے. کیا خیال ہے؟ جانور بھی عقل سے کام کرتے ہے نا. انسان کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے. ٹھیک ہے عقل. اچھا اللہ کی یعنی عقل کو آپ ایک لحاظ سے لاجک بھی بول سکتے ہیں. یہ میں جیسے آپ کو بتاؤں، لاجک کیا ہے؟ لاجک جو اللہ نے چیزیں بول دی، بھئی یہ چیز ایسی ہے، یہ لاجک ہے. لاجک تو وہی ہونی چاہیے نا. لاجک کیا ہونی چاہیے؟ ہمیں سمجھ میں آئے، یعنی جو عقل کے مطابق ہو. اچھا یہ بتائیے عقل کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اس کے باہر عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے نا عقل، اس سے باہر عقل نہیں، اس سے باہر بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے جو بنائی ہے عقل وہ پرفیکٹ عقل ہے، اس لیے کہ اللہ پرفیکٹ ہے. اللہ کی پوری دنیا ہے، اللہ نے پورے لاز بنائے ہیں، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. تو اللہ کی ہر بات، اللہ کبھی غلط بات کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے بات کلیئر نہیں، دوبارہ بولیے. آپ کی آواز نہیں آئی، آپ کیا بول رہے تھے. اچھا میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ کبھی کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. اس لیے اللہ ہی نے بتایا نا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. جو اللہ بول رہا ہے وہ صحیح ہے. جو اللہ بولتا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہے، چیز ایسی ہے، وہ صحیح ہے، وہ لاجک ہے، وہ ہمارے لیے لاجک ہے. جیسے قرآن جو بات بولتا قرآن کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کبھی بھی نہیں غلط ہو سکتا. قرآن کس نے بنایا ہے؟ قرآن کس نے اتارا ہے؟ ہاں جبیریہ اللہ کی طرف سے. قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے. اللہ جی اللہ نے بنایا نا. تو اللہ تو ہم نے بولا کہ اللہ نے ہر چیز بنائی ہے اور ہر چیز بالکل زبردست بنائی ہے. ہر چیز کو پرفیکٹ مکمل اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے. مثال کے طور پہ میں بولوں بھائی مصطفیٰ آپ نے یہ چیز بڑی زبردست بنائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں چیزیں آپ نے صحیح رکھی ہوئی اپنی اپنی جگہ پہ، ہے نا. لیکن مصطفیٰ غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ پرفیکٹ نہیں ہے، صرف اللہ پرفیکٹ. صحیح ہے. لیکن اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ بالکل مکمل اور پرفیکٹ، اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے وہ اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے نا. تو اللہ تو بالکل پرفیکٹ. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ قرآن کا کوئی لفظ، کوئی ایک لفظ بھی غلط جگہ پہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو نہیں، یہاں نہیں ہونا تھا، یہاں آنا تھا، اللہ نے غلطی سے یہاں رکھ دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پرفیکٹ ذات نے بنایا ہے.
परफेक्ट ज़ात है, ज़बरदस्त। क्योंकि परफेक्ट है अल्लाह, अल्लाह तो हर चीज़ परफेक्ट बनाते हैं ना, तो कुरान भी अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है, सही है। अच्छा, कुरान में क्या ख्याल है कितनी लॉजिक होगी और कितनी गलत बातें होंगी? कोई हाँ भाई, गलत बात नहीं है। कुरान में कोई गलत बात हो ही नहीं सकती, इसलिए अल्लाह ने बनाया है ना। तो कुरान में पूरी की पूरी लॉजिक, हमारी लॉजिक क्या है जो कुरान बोल रहा है, वो इसलिए लॉजिक है कि वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, ठीक है। वो चीज़ें हमें अल्लाह ने बताई हैं, तो अल्लाह तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, तो कुरान कभी गलत हो ही नहीं सकती। कुरान बिल्कुल परफेक्ट, उसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाबेट अपनी परफेक्ट जगह पे है। क्या अमेजिंग थिंग है ना, इट्स सो अमेजिंग। कुरान को हमें इस चीज़ का एहसास होना कि कुरान इज द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। अल्लाह ने जिस तरह बनाया कुरान को, वो और किसी तरह परफेक्ट हो ही नहीं सकता था, सही है। तो हमें बोला है ना कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, उसमें शक है ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने बनाई है किताब। तो हमारी लॉजिक क्या है, हमारी लॉजिक कुरान है, नेचर है, अल्लाह के अहकाम, नेचर भी अल्लाह के अहकाम है ना। तो जितने अल्लाह के अहकाम है वो हमारे लिए लॉजिक हैं। लॉजिक हमारे लिए कुछ और चीज़ नहीं है। मसला ये होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि भाई दीन में कोई लॉजिक नहीं है, मजहब में कोई लॉजिक नहीं है। वो क्यों बोलते हैं लॉजिक नहीं है, आप लोगों को मालूम है? वो इसलिए बोलते हैं, जी जैनब बोलिए। कुछ बोलेंगी जैनब आप? हाथ आपने रेज किया हुआ है। जी सर, जैसे मुसलमानों का एक ही कुरान है, एक ही होता है, तो फिर ये ऐसे अलग अलग क्यों? जैसे कुछ शिया है, कुछ सुन्नी है, ये अलग अलग क्यों है? वो इंसान सर की एक अपनी ही क्यों नहीं है? गलती है। मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, आप सिर्फ मुसलमान, ना शिया हैं, ना सुन्नी है, ना कुछ हैं। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते थे ना, हम सब जो है हम सिर्फ मुसलमान हैं। तो कुरान भी यही बोलती है कि तुम लोग आपस में ना बटो, फिरकों में ना बटो, इसलिए कि फिरकों में बटना बहुत खतरनाक बात है। ये जरूर हो सकता है आप किसी और तरीके से थोड़ी नमाज पढ़ी, आप हाथ यहाँ मान रही है, मैं हाथ यहाँ मान रहा हूँ, कोई रफ़ा यदैन कर रहा है, कोई रफ़ा यदैन नहीं कर रहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ने कुरान में उसका तरीका एग्जैक्टली नहीं बताया, तो अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने नमाज, हजूर को नमाज पढ़ते हुए देखा है, और फिर उन्होंने आगे बोला भी हजूर ने नमाज इस तरह भी पढ़ी है, इस तरह भी पढ़ी है, तो वो लोग जिनको पसंद आता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं, हम सब मुसलमान हैं, बट दिस डज नॉट मीन कि हमारी थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी होगी, नहीं। दुनिया में कोई दो इंसान ऐसे नहीं है जिनकी एक जैसी थिंकिंग हो। क्या ख्याल है, आपकी और आपके भाई की एक जैसी थिंकिंग है जैनब? थिंकिंग बिल्कुल आइडेंटिकल है आपकी, बिल्कुल एक नहीं जैसी थिंकिंग नहीं। भाई को कुछ पसंद आता है, आपको कुछ पसंद आता है। भाई जो है उसका कोई तरीका और है, आपका तरीका और है, ठीक है ना। मिल सकते हैं थोड़ी बहुत, इसलिए कि आप बहन भाई हैं, लेकिन अल्लाह ने हर एक को अलग अलग थिंकिंग दी है। हर इंसान को अलग थिंकिंग दी, हर इंसान बहुत जबरदस्त अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह हर इंसान से पूछेगा इधर आओ आबिद, इधर आओ, तुमने क्या किया इस दुनिया में जो मैंने तुम्हें भेजा था, तो वहां मुझे फिर जवाब देना होगा, है ना। तो एक चीज जो हमें रियलाइज करनी है, वो ये रियलाइज करनी है कि हमारे लिए जो है ना वो कुरान लॉजिक है। कुरान ही लॉजिक, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से वो गलत हो ही नहीं सकता, तो वो हमारी लॉजिक है, ठीक है। लोग जो गलत, आप बोलिए कि बोलते हैं ना कि दीन में कोई लॉजिक नहीं, मजहब में, उनका मसला ये है कि उनका जो जहन बने हैं वो कुरान से नहीं बने हुए, वो किसी और चीज, किसी और इल्म ने उनका जहन बनाया है, ठीक है ना। इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं नहीं लॉजिक नहीं लगा, इसलिए कि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। तो उनका ये ख्याल है नहीं दीन में कोई लॉजिक नहीं, दीन तो 100% लॉजिकल इसलिए है कि वो अल्लाह की तरफ से है, और लॉजिक भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई है। समझ में आ रहा है मुस्तफ़ा? जी। ये है ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है
اس کو بڑا افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں، وہ غلط راستے پہ چلے گئے، کسی نے کسی کو اپنا رہنما بنا لیا، کسی نے کسی کو، کوئی بولتا میں شیعہ ہوں، کوئی بولتا میں سنی ہوں، کوئی بولتا ہے کہ میں اہل حدیث۔ اسلام میں صرف ایک ہے مسلمان۔ ہاں مسلمان الگ الگ طریقے سے سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، وہ سب مانتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ بھی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، میں چاہوں تو نماز پڑھوں، نہیں تو نہیں۔ سب مسلمان نماز کو مانتے ہیں، اسی طرح سب روزہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ سب مسلمان ہیں۔ جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں وہ ہر آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بولے کہ نہیں بھائی میں تو سنی ہوں، یا میں تو شیعہ ہوں، یا میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ نہیں، میں صرف مسلمان ہوں۔ اور کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے ڈفرینٹ تھنکنگ دی ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نا اگلے 1-2 پروگرام میں میں آپ کو شیئر کروں گا کہ انسان کا ذہن دماغ جو ہے بنتا کس طرح ہے، انسان کا جو مائنڈ میپ ہے سر وہ بنتا کس طرح۔ جی جی بولیے۔ سر جب میں کون وہ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کیا، تو میں بولتی ہوں میں مسلمان ہوں، آگے سے وہ مجھ پہ ہنستے ہیں۔ بس نہیں، وہ ہنسنے دے ان کو، لیکن فرشتے ان پہ ہنستے ہوں گے جو کہ غلط بات بول رہے ہیں نا آپ کو۔ تو وہ ہم تو صرف مسلمان، ہمارا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کسی کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی گھر میں پیدا کر دیا۔ جو بھی اللہ رب العزت کو مانے گا اور یہ مانے گا کہ وہ رب العالمین ہیں، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگ رسولوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، نبی پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بولنا کہ کوئی جو ہے وہ صرف سنی جنت میں جائیں گے، یا صرف شیعہ جنت میں جائیں گے، صرف اہل حدیث جنت میں جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے، اور قرآن کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اس لیے قرآن سختی سے منع کرتا ہے کہ آپس میں نہ بٹو، تم صرف مسلمان ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام صرف مسلمان۔ صحیح ہے۔ تو ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آج آپ لوگوں سے وہی ڈسکس کی ہے وہ ہے لاجک۔ لاجک جو ہے وہ قرآن ہماری لاجک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا تو وہ قرآن 100% کریکٹ ہے، بالکل صحیح ہے۔ جب وہ 100% کریکٹ ہے تو اس کی ہر بات کریکٹ ہے، وہ ہمارے لیے لاجک۔ ہماری لاجک جو ہے یا بولتے ہیں حجت، وہ ہے نا ختم قرآن کی دعا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے، قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے۔ حجت بنا دے مطلب یہ ہے کہ ہم پھر قرآن ہی سے چیزوں کو دیکھیں، پرکھیں، قرآن ہی کی نظر سے ہر چیز ہمیں نظر آئے۔ یہ کچھ لوگوں میں یہ صرف میں نے دیکھی ہے، جن میں ایک بہت جو میرے نزدیک ماشاءاللہ بڑے زبردست آدمی تھے، وہ علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال جو تھے وہ 6 سال کی عمر میں ان کے والد نے ان کو ایک صاحب کے یعنی ان کے پاس بھیجتے تھے، امیر حسن صاحب، جو ان کو قرآن پڑھاتے تھے، عربی پڑھاتے تھے اور فارسی پڑھاتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے جو قرآن سمجھا ہے وہ عربی سے سمجھا ہے ڈائریکٹ، اور علامہ اقبال زندگی بھر صبح کے وقت قرآن پڑھتے رہے، ہر روز وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تہجد کے وقت بھی اقبال جو ہے بہت آواز بلند اور قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے، یعنی اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ قرآن بچپن سے جس آدمی نے قرآن ڈائریکٹلی عربی میں پڑھا ہو اور وہ ہر روز پڑھا ہو، تو جو پھر اس کا ذہن ہے نا وہ بہت حد تک قرآن ہی کے مطابق بن جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے میں دیکھتا ہوں، جو میں اشعار پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے علامہ اقبال جو ہے ان کو میں نے پڑھا تھا، اصل اقبال کے جو میں نے پڑھا تھا when I was more than 50 years old، 51 years کا تھا، تو میں نے اقبال پڑھنا شروع کیا تھا اپنے PhD جب میں کر رہا تھا، صحیح ہے۔ تو وہ جو ہے جب میں نے اقبال کو پڑھا تو میں بڑا اچھا، بچپن سے میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے بھی شوق تھا قرآن پڑھنے کا الحمدللہ، تو میں بچپن سے قرآن پڑھتا تھا۔
तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इकबाल, जो शेर इकबाल का है वो तो कुरान की कोई आयत है। तो मैं पहले बड़ा हैरान होता था, फिर मैंने जब उनका पढ़ा कि वो बचपन से कुरान में डूब गए थे वो, तो फिर मुझे समझ में आया कि जो आदमी बिल्कुल कुरान में घुल गया हो, मिल गया हो, तो फिर जो बात करेगा वो कुरान ही के लिहाज से बात करेगा। तो अब जितनी, मैं तो बड़ा, इसमें बाकायदा लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं और बताया है कि कौन सा शेर इकबाल का जो है वो किस आयत का तफसीर या किस आयत का डिपिक्शन है वो लोगों ने। तो आप जब ज़्यादा कुरान से, यानी आप जब कुरान से रजू करेंगे और ये समझ के रजू करेंगे कि ये जिस हस्ती ने लिखा है, कुरान दिया है, वो परफेक्ट है, वो कभी गलती नहीं कर सकती, और ये कुरान हम में से हर आदमी के लिए उतरा है, तो आप देखेंगे कि आपका जहन जो है वो कुरान के मुताबिक मुताबिक बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लिए दीन का समझना बहुत आसान हो जाएगा, दीन का समझना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, इंसान ज़िंदगी गुजार देते हैं और वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। सही है, क्या ख्याल है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला क्या ख्याल है आपका? तो क्या? मैंने अभी जो मैंने बात रखी है, आपका क्या ख्याल है? बात लॉजिकल है, समझ में आती है? जी जी। फिर मसला देखें, एक ये है, आप लोग सब गौर से सुनिए। मसला ये है कि अगर हम कुरान नहीं फॉलो करेंगे, कुरान के मुताबिक अपना जहन नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? हम दीन से बाहर चले जाएंगे। अल्लाह का जो दीन है उसके लिए कुरान का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दीन के अंदर रहना है आपको, कुरान आपका जहन जो है वो अल्लाह के ताबे करती है सही तरीके से। तो अगर हम कुरान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ते, कुरान को नहीं समझते, तो हम दीन में नहीं रह सकेंगे। और अगर हम दीन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कोई बताएगा? तो अच्छे मुसलमान ही बनेंगे। हम अगर दीन में नहीं रहेंगे तो अल्लाह हमसे आखिरत में पूछेगा कि भाई और तुम्हारे मेरा लिए दुआ तो भी नहीं मैंने, होगा। हाँ, और अल्लाह जो है, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को, बहुत सारे लोगों को दोज़ख में डाल देगा, इसलिए कि अल्लाह को दीन को उन्होंने नहीं फॉलो किया होगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाह रहा था कन्वे करूँ। यानी हम देखते हैं कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई और कितनी परफेक्टली बनाई, क्या ज़बरदस्त निज़ाम रखा है। ठीक है, तो अल्लाह तो हर चीज़ का बनाने वाला, चलाने वाला, तमाम लॉज जो हैं, तमाम लॉज वो अल्लाह ने बनाए। सही है, तो जब अल्लाह ने तमाम लॉज बनाई हैं तो हाँ, वो लॉज बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, और लॉज, उन लॉज को हमें फॉलो करना चाहिए जो हम पे अप्लाई होती है ना, लॉज, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम वो लॉज फॉलो करेंगे तो हम वो दीन में होंगे। उसको बोलते हैं इबादत। लॉज, अल्लाह के लॉज को फॉलो करना का मतलब है अल्लाह की अब्द में आना, अल्लाह की इबादत में आना। सही है, एक मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्या, एक मिनट, स्टॉप शेयर। आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो अल्लाह की बात मानती है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कोई वीडियो है आपकी? हाँ, वीडियो है, एक मिनट। एक मिनट, हाँ, ओके। क्या नजर आ रहा है आपको? Yes. Of human heart. In this module, you आवाज will क्यों learn नहीं आ रही? about the structure of human heart. The heart is located आवाज बहुत हल्की structure हो of रही है। human heart. आवाज नहीं आ रही। In this module, you will learn about the structure of human heart. ये The देखिए, heart is located in the thoracic cavity.
in between the two lungs. 2/3 of the heart is located to the left of the midline of the body and 1/3 is located to the right. The heart is a hollow muscular organ of somewhat conical form with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. Internally, the heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper 2 chambers are called atria and the lower 2 are called ventricles. The right atrium opens on the right ventricle via the tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via the mitral valve. The thick muscle wall running down the middle of the heart is called septum. It divides the auricles and ventricles. In this module you have learnt the heart is located in the thoracic cavity in between the 2 lungs. The heart is a hollow organ of a somewhat conical form with an upper broad part, the base, and a lower narrow part, the apex. An adult heart is about 5 inches long, 3.5 inches wide, and 2.5 inches from front to back. The heart is made of cardiac muscle tissue. It has a protective outer covering called pericardium. The heart has 4 chambers, 2 upper called atria and 2 lower called ventricles. The right atrium opens to the right ventricle via tricuspid valve, while the left atrium opens to the left ventricle via mitral valve. सुभान अल्लाह। ये किस किस में है और किस किस में नहीं है आप लोगों में से? हार्ट जो है ये किस में है और किस में नहीं है, क्या ख्याल? सब में है? तमाम जानवरों में है, तमाम जानदारों में अल्लाह ने हार्ट दिया है। और कितनी प्यारा डिज़ाइन किया है। इसको इंसान नहीं बना सकता, इंसान ने बनाने की कोशिश की है लेकिन अभी तक वो अचीव नहीं कर सका। हार्ट इतना छोटा सा होता है, इतना बड़ा होता है, मुट्ठी के बराबर होता है हार्ट। यहाँ पे होता है ना सीने में, 2/3 लेफ्ट साइड पे होता है, 2/3 और 1/3 जो है वो राइट साइड पे होता है। और ये जो है कितने साल तक काम करता रहता है। ये मसल है, एक किस्म का गोश्त का लोथड़ा है। अंदर उसको अल्लाह ने बहुत चैम्बर्स बनाए हुए हैं। कुछ चैम्बर्स खून के आने के लिए हैं, कुछ खून से निकालने के लिए हैं, कुछ लंग्स में भेजता है, फिर लंग से ड्रॉ करता है खून वापस और फिर वो जिस्म पे भेजता है, फिर जिस्म से वापस लेता है, फिर वो लंग्स में भेजता है उसको साफ करने के लिए खुद को। सर्कुलेटरी सिस्टम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल शो। तो ये पता नहीं कितने, सोचिए कि आदमी 80 साल के हर रोज़ जो है वो 1 मिनट में हार्ट जो है वो तकरीबन आप बोलिए कि 70-80 दफ़ा धड़कता है 1 मिनट में। तो 1 घंटे में जो है वो कितना हो जाएगा, वो 5400 1 घंटे में, 24 घंटे में आप देखें कितना हो जाएगा। तो वो पूरे यानी आप बोलिए कि ज़िंदगी में करोड़ दफ़ा तो धड़कता होगा हार्ट जो है ना, इंसान का धड़कता होगा, खून दे रहा है दे रहा है दे रहा है। ये अल्लाह ने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कितना ज़बरदस्त सिस्टम अल्लाह ने बनाए हैं और कितने परफेक्ट बनाए हैं। वो जब गड़बड़ करते हैं तो फिर समझ में आता है कोई आदमी के साथ गड़बड़ होगी, फिर भागते हैं हॉस्पिटल ले जाके। और अमूमन गड़बड़ इंसान की अपनी वजह से होती है कि वो गलत खा लेता खाना, जिसकी वजह से चर्बी ज़्यादा हो जाती है या कोई और चीज़ हो जाती है, कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, कभी कभी अल्लाह की तरफ से भी होता है। जी ज़ैनब बोलिए।
तो मैं पूछ रही थी जो ये आपने चैनल का नाम क्या था? किसका, मूवी का? जी नाम क्या है? इसका हार्ट आप करें ना, हार्ट, यूट्यूब फंक्शन ऑफ हार्ट या हार्ट आप करें तो इसका मैं देखता हूँ नाम, मेरा ख्याल यही है इसका। लेट मी सी, हार्ट ही है, हार्ट MP4, हार्ट ही के नाम से है, यही है। ओके, आज मैंने तो बहुत सारी बातें कर ली, अब कौन बातें करेगा, अब कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ भाई इब्राहिम, आप कुछ बोलेंगे? हार्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर जी, हार्ट के बारे में कुछ बताएंगे? सर सर सब तो वीडियो में पता चल गया। एक मिनट, आपकी आवाज़ बहुत लाउड है, मैं थोड़ी कम कर दूं। जी बोलिए इब्राहिम। सर सब तो वीडियो में ही पता चल गया, मैं क्या बताऊं। हाँ, हार्ट का जो है मेन काम है वो सर्कुलेट करना है ना, ब्लड को सर्कुलेट करना। मैं अगली बार मैं सर सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्ट का फंक्शन क्या है। सर वो तो ब्लड सर्कुलेट करता है कि दूसरे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो ब्लड हार्ट लेता है और वो ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है, जिसमें से लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के आपकी बॉडी से रिलीज करता है और उसके अंदर ऑक्सीजन डालता है, वापस हार्ट की तरफ भेजता है और हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला, बिल्कुल सही। हमारे टिश्यूज को, मसल्स को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये हार्ट पंप करता है, जो साफ ब्लड लंग से मिलता है उसको वो पूरी बॉडी एक एक कोने तक जो है ऑक्सीजन आती है। अगर कोने तक कहीं भी अगर ब्लड नहीं पहुंचे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो क्या होता है इब्राहिम, बताएंगे आप? सर वो लाइक टाइप ऑफ सुन हो जाता है वो जगह। वो डेड हो जाती, वो हम्म। चीज़ें डेड होनी शुरू हो जाती हैं, वो रॉट होनी शुरू हो जाती हैं, वो बड़ी ख़तरनाक बात होती है। कभी ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, किसी का हाथ भी काटना पड़ जाता है इसलिए कि वो उसके जो है सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, या वहाँ पे पॉइजन फैल जाता है हाथ में, तो फिर उसको जो है वो हाथ या पाँव भी काटना पड़ता है। अल्लाह जो है अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे हम सबको। तो अल्लाह का असल में निज़ाम इतना ज़बरदस्त है, बच्चों इतना प्यारा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मैं बचपन से अल्लाह से बातें भी करता था, अल्लाह जो है वो बड़ी मुझे रास्ता, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए सही गलत, लेकिन अल्लाह हमेशा जो है मैंने देखा कि वो मुझे सीधा रास्ता दिखा देता था और मेरी समझ में आ जाता था। तो मैंने तो दीन में रह के बहुत मज़ा किया है। बचपन से मेरे जहन में ये था कि अगर मैं दीन में चलूँगा तो मुझे इस दुनिया में भी मज़ा आएगा और आखिरत में भी मज़ा आएगा, जहाँ पे हमेशा की हमें जो है वो जन्नत मिलेगी। ठीक है ना? तो आ, अब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, और कुरान भी यही बोलता है कि कुरान की आयत है ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ये या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो जब अल्लाह के आप दीन फॉलो करते हैं तो आपको इत्मीनान, इसलिए कि आप नेचर में आ जाते हैं ना, नेचर सब ज़्यादा फ्रेंडली है, दीन बिल्कुल नेचर है। फाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सर नास। दीन जो है एन फितरा है, और अल्लाह कुरान में ये बोल रहा है कि दीन एन फितरा, और इंसान को इस फितरा के अराउंड डिज़ाइन किया गया है, और कोई अल्लाह की बनाई हुई फितरा जो है उसको तब्दील नहीं कर सकता। ठीक है, यही असल और सही दीन। तो दीन जो है एन फितरा है, और जब फितरा पे आप चलेंगे तो आपको हर चीज़ आपका साथ भी देगी, एंड यू विल बी मोस्ट पीसफुल एंड कंफर्टेबल। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं लोग
अलग अलग रास्ते निकाल लेते हैं। कोई बोलता है मैं ये हूँ तो मैं इसका मानने वाला हूँ, कोई बोलता है मैं उसका मानने वाला हूँ। मैं तो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला हूँ। अल्लाह कभी गलती नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल इसलिए नहीं गलती कर सकते कि अल्लाह उनको हमेशा चेक रखता है। कभी वो गलती कुछ करते तो अल्लाह उनको फौरन करेक्ट कर देता था, ठीक है, इसलिए कि वो भी इंसान थे, सही है, उनको उनमें भी ये टेंडेंसी थी कि वो गलती कर सकते थे, लेकिन अल्लाह फिर उनको करेक्ट कर देता है ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं उनको मालूम हो कि हाँ भाई ये सही चीज़ है। अगर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे तो रसूल गलती कर दे और अल्लाह करेक्ट नहीं करे तो फिर वो दीन का हिस्सा बन जाएगा। तो अल्लाह इसलिए उनको करेक्ट कर देते थे ताकि वो दीन का हिस्सा ना बने। कुरान में जैसे एक आयत है ना कि एक सहाबी थे जो कि नाबीना थे और गरीब भी थे। तो मक्का की बात है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के जो सरदार थे उनकी बड़ी ख्वाहिश थी हजूर की कि भी सरदार मुसलमान हो जाएंगे तो दूसरे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी मुसलमान हो जाएंगे, ये हजूर का ख्याल था। तो हजूर उनसे कोई बात कर रहे थे, इतने में ये नाबीना सहाबी जो है ये आते हैं हजूर से कुछ पूछने के लिए। वो कुछ पूछते हैं तो हजूर को थोड़ा सा नागवार गुजरता है कि मैं इतना मसरूफ हूँ यहाँ पे, मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ, ये बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस पे अल्लाह ने आयत उतारी, खबरदार, एक तरफ वो आदमी है वो गो के नाबीना है लेकिन उसको हक की तलाश है, वो तलाश में तुम्हारे पास आया, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भागते हैं दीन से, तुम उनको जबरदस्ती इस्लाम समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये गलती ना करो, जो जिसको तलाश है हक की और वो तुम्हारे पास आता है उसको पहले अटेंड करो, उसको धुतकारो नहीं, ठीक है। तो फिर हजूर ने बोला ये बात तो सही है, ये माने ना माने अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि अगर दुनिया में एक मुसलमान भी ना रहे, अल्लाह ना करे कभी ऐसी है, तो फिर अल्लाह को फिक्र नहीं है। देखिए, अगर दुनिया में सब जहन्नुमी हो गए तो अल्लाह सबको जहन्नुम में डाल देगा, और अगर सब जो है वो जन्नती हो गए तो अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जो है वो जन्नत में डाल देगा, ठीक है। तो हम जो काम भी करते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, आखिरत में कि अल्लाह हम नाकाम ना हो जाए, सही है। फिर अल्लाह ने इतने मजे मजे की चीजें रखी है, अल्लाह बोलता है एंजॉय करो इस दुनिया में। किसने मना अपने ऊपर हराम कर ली वो चीजें जो मैंने तुम्हारे ऊपर हलाल की, ये अल्लाह बोलते। कुछ लोगों को आदत होती है ना, अच्छा चलो मैं अब ये मेरे ऊपर हराम, अब मैं ये नहीं करूंगा, हालांकि वो चीज़ अल्लाह ने अलाउ की हुई होती। तो अल्लाह ने मना किया है कि देखो जो मैंने चीज़ें हलाल की हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने टोका था। एक दफ़ा हजूर ने बोला था अच्छा ये शहद अब मैं कभी नहीं खाऊंगा, तो उस पर बाकायदा अल्लाह ने आयत उतारी, नहीं जो मैंने हलाल किया उसको तुम हराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम हराम नहीं कर सकते। तो हराम और हलाल सिर्फ अल्लाह के हाथ, और अल्लाह ने बहुत सा बेशुमार चीजें हलाल रखी हैं दुनिया में। इंजॉयमेंट बड़ी जबरदस्त दिन है, आदमी इंजॉय कर सकता है, जिंदगी को इंजॉय कर सकता है, घूम फिर सकता है। अल्लाह कुरान बोलता है घूमो फिरो और दुनिया को देखो कि दुनिया है क्या चीज। ये ना अभी भी जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कौन ट्रेवल कर रहे हैं, अबिया ट्रेवल कर रही है, अबिया आप ट्रेवल कर रही है ना, अबिया फारिस ट्रेवल कर रही है। तो अल्लाह अल्लाह तो बोलते हैं कि भाई घूमो फिरो और जो है लाइफ को एंजॉय करो, अच्छी चीजें खाओ, लेकिन हद से तजावुज वेस्ट ना करो। अल्लाह बोलते वेस्ट ना करो, बाकी आप एंजॉय कर सकते हैं। कुछ बोलेंगे आप तो, चयान आप कुछ बोलेंगे बेटे? जवेरिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, आपको मेरा जवाब सही लगा था या और भी कोई सवाल है आपके पास? जवेरिया है? सर अभी तो कुछ नहीं है, बाद में अगर मुझे कुछ आइडिया आया तो फिर बताऊंगी। हाँ ठीक है बेटी, वो सर अल्लाह ने आप हर भी चीज का असल में जवाब रखा हुआ है, और अगर सर हमें आप भी दीन सही समझ में आ जाए ना हमारा, अगर हम कुरान को पढ़ते रहे, कुरान को पढ़ते रहे, तो हमें जवाब भी मिलते रहते हैं कुरान से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना हमें जब अल्लाह कुरान हमें इतनी अक्ल दे देता है कुरान, कि फिर आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनका जवाब आपको मिल जाता है, आपके खुद दिमाग से मिल जाता है, जहन से मिल जाता है। सही है, सर आप भी जी बोलिएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ बताइए बेटे, बताइए आप।
भी दिखाता हूँ। ओके जोया आप कैसी हैं? आप बहुत खामोश देखो मेरे चलाई। सर मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अच्छा लगता है आप जैसे बच्चों के साथ बात करते हैं ना। मेरे अपने बच्चे नहीं है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप इनसे सबसे बात कर रहे होते हैं। दीदी इन्हें मैं कल मैं बड़ों से भी बच्चों से भी बात करता हूँ और बड़ों से भी बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ हम बड़ों ने बहुत जी गलती की है दीन के समझने में। हम में से जी अक्सर बिल्कुल। बड़ों ने बड़े कंफ्यूज स्टेट में। दीन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दीन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधा साधा और आसान है। इट इज कंपैटिबल विद आवर थिंकिंग। अल्लाह ने जी बिल्कुल। आपकी आपकी सोहबत में मुझे ये समझ आ रही है ना कि किस तरीके से अपने छोटों से बात करनी है और कैसे उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं या किस तरीके से उनको लेके चलना है, तो ये चीज बहुत ज्यादा सीखने को मिलती है। जो है जज़ाकल्लाह खैर। हकीकत ये है कि जो छोटे हैं छोटे नहीं है, बड़े जबरदस्त है माशाल्लाह। या हम बड़ों से जी ज्यादा अक्लमंद हैं। क्या ख्याल है मुस्तफा? बड़ों से जो है ना, they are more sharp, they are more intelligent, they are more pure, they are more close to nature. क्या ख्याल है यस इब्राहिम? बच्चे बहुत माशाल्लाह, बच्चे क्या है बहुत जबरदस्त है ये। हमें अल्लाह ने उम्र ज्यादा दे दी, एक्सपीरियंस ज्यादा है। जी शयान कुछ बोल रहे हैं आप? बोलिए शयान। जी सादिया सादिया भी हम सादिया तो शयान नहीं। शयान आप कुछ दिखा रहे थे? भैया आप कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? अभी आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? हम बैंकॉक से बाहर जा रहे हैं एक फार्म हाउस पर। दोबारा बोलिएगा। हम फार्म हाउस जा रहे हैं। सैन सैन रोज, ये कहाँ पे है, किस मुल्क में है ये? ये बैंकॉक से बाहर है। अच्छा ओके सही है। मैं तो बहुत पहले बैंकॉक में गया था, 1980s में गया था बैंकॉक, उसके बाद मैं नहीं गया। मैं ऐसे एयरपोर्ट तक गया हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे हमारा शिप जो है ना वो गया था बैंकॉक 19 मेरा ख्याल 80 या 81। जी क्या? 9 आज से 40 साल 45 साल पहले 42 साल पहले जो है मैं बैंकॉक गया था, जब बैंकॉक बन रहा था, इतना ज़्यादा बना नहीं था। आप कुछ बताया ना, आप कुछ दिखा रहे थे, आप दिखाएंगे क्या दिखा रहे थे? एक मिनट ये दिखा रहा था। ओ ये क्या है यार, क्या दिखाइए दिखाइए। हाँ, जबरदस्त। ये लैब है, ये क्या चीज है? नहीं ये माइक है। अच्छा ये माइक है, सही है। माशाल्लाह से ये आपने बनाया हुआ है, सही है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। सही है। कल मैं आपको यहाँ पे, हमारे यहाँ भी छोटे दो बच्चों को बता रहा था कि आपने मस्जिद भी बनाई हुई घर में, मेहराब बना, मैं अपने बेटे को बता रहा था, वो तो बड़ा है, तो मैं आपकी आजान भी सुना रहा था माशाल्लाह। बता रहा था कि देखिए यार ने कितनी जबरदस्त मस्जिद बनाई हुई, जबरदस्त। ये पिंक क्या नीचे क्या चाहिए? नीचे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये कनेक्शन। ये बटन से माइक के। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह।
یہ آپ کی مسجد کدھر ہے, کتنے دور ہے آپ جہاں اذان دیتے ہیں گھر سے؟ ایک میں آپ کو دکھاتی ہوں, چلو آپ کو بیٹھ سعدیہ یہ کتنے دور ہے مسجد ان کی؟ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ان کی مسجد کتنے دور ہے جہاں جا کے اذان دیتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ایک ہاں ہاں نظر آئی. اچھا قریب ہی ہے, سڑک کراس کرنی پڑتی ہے آپ کو. زبردست, ماشاء اللہ, بڑی اچھی جگہ رہ رہے ہیں آپ, اتنے قریب مسجد. ماشاء ایک گراؤنڈ ہے. اچھا ہاں یہ گراؤنڈ ہے ساتھ. بہت زبردست. آپ پہلی منزل پہ دوسری منزل پہ آپ؟ یہ سیکنڈ فلور پہ ہیں ہم. سیکنڈ فلور. بہت جزاک اللہ الخیر, آپ نے شیئر کیا, صحیح ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ بولنا چاہے گا, کوئی ایڈ کرنا چاہے گا کوئی چیز؟ میرا سوال ہے جی جناب. جو آپ نے کہا تھا یہ کھاؤ اور پیو اور ہاتھ سے تجاوز نہ کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اس کا ہے کہ دیکھیے کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ نے آپ کو دی ہے, اور ہر چیز کے بنانے میں کتنی محنتیں لگتی ہیں. سورج کام کرتا ہے, پانی کام کرتی ہے, ہوا کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا ایک جو چاول کا دانہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت چیزیں انوالو ہوتی ہیں. تو اگر آپ ناقدری کریں گے, اس کو ضائع کریں گے, تو کیا ہوگا جب آپ اس کو ضائع کریں گے تو وہ اللہ ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اور اتنی زبردست طریقے سے تمہارے لیے چیز بنائی ہے, تم اس کو ضائع کر رہے ہو, اور تم جب ضائع کرو گے تو کسی اور کو وہ چیز کم ملے گی. مثال کے طور پہ پانی آپ کے پاس آتا ہے, آپ پانی ویسٹ کر رہے ہیں, تو کہیں کسی اور کو پانی کم مل رہا ہوگا آپ کے ویسٹ کرنے کی وجہ سے. صحیح ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی چیز بھی لے لیں, ایک دال کا دانہ لے لیں, ایک الائچی لے لیں, اللہ نے کتنی زبردست بنائی ہوتی ہے. یعنی کسی بھی اچھی چیز کو آپ ضائع اگر کرتے ہیں تو کتنا ظلم کی بات ہے نا. اللہ تو وہ پسند نہیں کرتے. زینب اچھا یہ بتائیے آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ میں بھائی کا نام بھولیا ہوں آپ کے. جی بات بتاؤ. جی جی جب ہینڈ ریز کرتے نا وہ اس طرح بناتے ہیں نا, میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ چانٹا مار رہا ہے. یہ تو خطرناک بات ہے. آپ نے چانٹا کس کا کھایا ہے؟ ہاں بھائی کیا خیال ہے مصطفیٰ؟ ہاں یہ ہاتھ ہے اس طرح ہے, اٹھا رہے بول رہے کہ بھائی میرے پاس سوال ہے. صحیح ہے. آپ لوگ کے پاس کچھ آپ لوگ بولنا چاہیں گے یا شوڈ بی کلوز فار ٹوڈے؟ آج میں نے ہی زیادہ باتیں کی, اگلی بار آپ لوگ باتیں کریں گے اور آپ لوگ کچھ پروجیکٹ مجھے دکھائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یہ خیال ہے کہ جو بیسک کنسیپٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں بہت حد تک کر دیے ہیں, اور پھر آپ لوگوں میں سے میں چاہوں گا کوئی جو آپ کی امیاں ہیں وہ بولیے گا کہ عربی کی کلاس 1 کی اور کلاس 2 کی کتابیں اگر کوئی آن لائن مل جاتی ہیں تو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی عربی بھی سیکھ سکتے ہیں. بڑی مزیدار ہے, وہ بھی آسان ہے, ہمیں پھر عربی زبان بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے مصطفیٰ عبداللہ, آپ لوگ بھی دیکھیے گا آن لائن کوئی کتاب ہو کلاس 1 کلاس 2 کی عربک کی کتاب. ٹھیک ہے. پروجیکٹ بنانا سیکھ رہی ہوں. سعدیہ آپ بھی دیکھیے گا, آپ لوگ وہاں پہ ہیں تو آپ سیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ. عربی سیکھتی ہوں. اچھا آپ کس طرح سیکھ رہی ہیں؟ آپ کس سے سیکھتی ہیں آن لائن؟ سیکھتی ہوں کہاں پہ؟ ہوم اسکولنگ میں. اچھا جو ہوم اسکول. classes ہوتی ہیں, اچھا اس میں میں عربی کی کلاس لیتی ہوں.
बहुत खूब। तो फिर आप लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अरबी सबको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना इंशाल्लाह। जबान बोल चाल की अरबी सीखेंगे, आपको ये वही सीख रही हूँ। वही सीखनी बहुत ज़बरदस्त। लगता है आपको जी, जी। अरबी आती है? मुझे अरबी वैसे कुरान में पढ़ता हूँ ना, समझता हूँ, मैंने अरबी कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन चूंकि मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता, तो अरबी जो है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी अरबी बोलना सीखने के लिए, हमको आती है इंशाअल्लाह अरबी। ताला। अच्छा, बोलते भी हैं आप? नहीं, लेकिन आती है। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग ये इंशाल्लाह करेंगे और भी लोगों को इनवाइट करेंगे, ताकि हम लोग जो हैं इस काबिल हो जाएं कि कुरान में अल्लाह से डायरेक्टली बातें करें, हम अरबी में अल्लाह से बातें करें। कुरान अरबी में है ना, तो हम डायरेक्टली फिर जब नमाज पढ़ रहे हो तो हमें मालूम हो कि हम नमाज में अल्लाह से क्या बोल रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या बोल रहा है, तो वो हमारे लिए फिर बहुत आसान और मज़ेदार बात हो जाएगी। ठीक है, सही है, ख़त्म की जाए, सेशन ख़त्म किया जाए। इब्राहिम, अब्दुल्ला, बयान, जरा, अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, ठीक है। पर अगली बार मुझे ठीक अपना है। कोई अगर प्रोजेक्ट कोई आपके पास अल्लाह अल्लाह हाफिज़ बेटे। आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट हो तो ज़रूर दिखाइएगा। पिछली बार ठीक है। उससे पहले भी आप शेयर कर सकते हैं अपना ग्रुप में भी, लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट हो तो फिर इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटे, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जोया। वालेकुम अस्सलाम व अल्लाह रहमतुल्लाह। हाफिज़। ये मेरे पोते हैं ओ अब्दुर्रहमान। माशाल्लाह। या अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।